وفادار 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 رہیں گے، وفادار 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 رہیں گے، وفادار وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے پہرے دار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے پہرے دار رہیں گے۔ مربی ہیں؟ جی جی فرمائیں۔ اچھا اچھا، نہیں میں وہ گروپ میں آپ کی بات چیت سن رہا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ جی 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 تو عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا؟ یہ آج کی بات ہے یا تو برسوں کی بات ہو گئی ہے؟ اچھا، جی لیکن براہین احمدیہ جلد نمبر 4 تک تو زندہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دیکھیں، جو براہین احمدیہ کی آپ بات کر رہے ہیں نا، جی براہین احمدیہ کو پڑھنا جی، اور اس چیز کو سمجھنا یہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ پڑھنا الگ چیز ہے اور اس کو سمجھنا کیا الگ لکھا تھا براہین احمدیہ کے بارے میں مرزا صاحب نے؟ کیا اشتہار دیا تھا؟ نہیں ہے وہ میں نے روحانی خزائن کا ایک گروپ میں ڈالا ہے، ہوں، روحانی خزائن کا ایک وہ میں نے ڈالا ہے کہ مسیح ہندوستان میں کتاب ہے، اس کے حساب سے میں نے ڈالا براہین ہے۔ احمدیہ کے بارے میں مرزا صاحب نے اشتہار نمبر 5 اور 11 میں کیا لکھا تھا؟ نہیں 5 اور 11 میں کیا لکھا تھا مجھ کو میرا بھی ذہن میں نہیں ہے، میں ابھی باہر ہوں۔ ہم سے سنیں 1 منٹ بیٹھ جائیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، 5 منٹ دے دیں مجھے آپ، بس زیادہ جی نہیں۔ براہین احمدیہ کے بارے میں آپ کے مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کتاب اللہ کے حکم سے لکھ رہے ہیں، اللہ کی تائید سے لکھ رہے ہیں، سمندر کی طرح ٹھاکے مارتا ہوا ان کو قرآن کا علم دیا گیا، معمور ہیں۔ جی تو اس کے بعد انہوں نے براہین احمدیہ کی جلد نمبر 4 میں ایک آیت لکھی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ جی اس میں کہہ رہے تھے کہ یہ آیت کریمہ مسیح علیہ السلام کی دوبارہ آمد پہ گواہی ہے، اور لکھ رہے تھے کہ جب مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو اسلام ان کے ہاتھ سے جمیع آفاق اور اقطار پر پھیل جائے گا۔ جی جی تو 1984 تک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، پھر کیا ہوا جی؟ جی آگے بتائیں کیا ہوا؟ 1884 تک جی جی عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیے، براہین احمدیہ میں جو بھی تحریرات ہیں، ہوں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، جب آپ پوری عبارات کو پڑھیں گے نا ہوں تو ہی بات کو آپ سمجھ پائیں گے۔ سر مجھے حفظ ہے پوری براہین احمدیہ، آپ بتائیں نا، بات کریں نا، مجھے بتائیں۔ جی اچھا اچھا، جی، چلیں انشاءاللہ تعالی میں اچھا ایک بات تو بتائیں چھوٹی سی، اور وائنڈ اپ کر دیتے ہیں چلے بات کو۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیا، لوگ آپ لوگوں میں یہ وہ ہے عادت کہ آپ لوگ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے، ہاں بس دنیا یہی۔ سے ٹکریں مارتے پھرتے ہیں، اپنی کتابیں نہیں پڑھتے آپ لوگ۔ جی جی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام براہین احمدیہ کی تالیف تک زندہ تھے، پھر مرزا صاحب نے اعجاز احمدی میں جا کے اس پہ معافی مانگی تھی کہ عقیدہ میں کمال سادگی سے لکھ گیا۔ جی اچھا، جی، آپ کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری اس سمے عمر ہے تقریباً 38 88؟ 38 سال میری عمر ہے۔ 38 ہے؟ اچھا دیکھیں مرزا صاحب تو 54 سال کے تھے، آپ کو تو یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعک الیہ، آپ کو تو سب پتا ہے، مرزا صاحب کو اتنا بھی پتا نہیں تھا، اور انہوں نے براہین احمدیہ لکھ دی، ماشاءاللہ۔ دیکھیں دیکھیں آپ مرزا صاحب سے زیادہ قابل ہیں، اگر مرزا صاحب کی ریٹنگ کر رہے بیٹھو تو مرزا صاحب کو نمبر دوں گا 10، آپ کو دوں گا 90۔ نہیں سنیں 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 جی سنیں، جی جی، سنائیں 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 سنائیں۔ بات یہ ہے جی کہ اس طرح سے بات نہیں ہوتی ہے، اور کس جب طرح ہم بات ہوتی ہے؟ بات اس طرح سے نہیں ہوتی، کسی کس کو طرح ہوتی ہے؟ اس طرح کی ریڈنگ نہیں ہوتی ہے کہ مرزا صاحب کو 90 اور آپ کو، ہم تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ایک نہیں بات نہیں، یہ اس کی ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، وہاں تک آپ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ 10,000 جو مسیح آنے ہیں وہ مرزا صاحب کے خاندان سے ہی آئیں گے، آپ نہیں بن سکتے۔ آپ تنخواہ لے سکتے ہیں، چندہ دے سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ دیکھیں مرزا جی تو اسپیشل ایک ان کا وہ ہوا نا پروسیس، وہ پہلے کنورٹ ہوئے عورت میں، پھر ان کو حیض آیا، پھر حمل ہوا، پھر بچہ سنیں جنا، سنیں پھر عیسیٰ علیہ السلام کی روح میں نفخ کر دی گئی اور وہ عیسیٰ ابن مریم بن گئے، تو آپ کہاں بن پائیں گے؟ دوسرے آپ خلیفہ بھی نہیں بن پائیں گے کیونکہ خلیفہ بھی مرزا صاحب کے خاندان سے آپ بنے گا۔ یہ جی بتائیں، جی آپ یہ بتائیں مجھ سے جی، کہ آپ کیا کسی چیز کی تلاش میں نکلے ہیں کہ یا کسی چیز میں کو؟ دیکھیں نا، میں ہاں اتنا وقت پہلے لگا میں رہا اس ہوں، کو آپ کی وضاحت پیاری کروں۔ پیاری وہاں پہ آڈیو سن رہا ہوں، آپ کے تبصرے سن رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اگر کا آپ یہ انتقال ہو چاہتے گیا۔ ہیں
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ السلام کی وفات ثابت کر دوں تو میں آپ کو ثابت کر کے بتا سکتا ہوں. نہیں، اس کے بعد کیا ہوا وہ تو بتایا نا جی، وہ تو آپ نے کر دیا، میں نے مان لیا جی، آپ نے کر دیا جی، صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ پھر آگے کیا کا ہوا؟ سبق بتا دیں مجھے بس ایک. جب آج ان کی تدفین ہوئی، آج ان کی قبر ہے کشمیر میں محلہ خان. اچھا، اس سے پہلے وہاں تھی، شام میں تھی؟ جی اس سے پہلے شام میں قبر تھی؟ شام میں قبر تھی. جی، مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے، اور ان کو اگر ہم زمین میں دفن نہ مانیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تکذیب ہوگی. مرزا صاحب نے پہلے اس سے جو ہے نا وہ شام میں قبر ایک ڈھونڈی تھی، اچھا اور لکھا تھا کہ جا کے دیکھ لو، وہاں پہ بھی عیسائی جو ہے سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں. دیکھیں وہ آپ چھوڑیں نا اجی، چھوڑیں بھائی، کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، مان گئے ہم، بات ختم ہوگی. آگے کیا ہوا؟ آگے کی کہانی بتا دیں بس 2 منٹ میں مجھے، آگے کیا ہوا پھر؟ دیکھیں جی دکھائیں. یار ہنسی بڑی پیاری ہے آپ کی. چائے پی لیں، آ جائے، چائے پی رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسی خوش رکھے. دیکھیں میں اس جی. وقت بجنور آیا ہوا ہوں، میں اس وقت دھامپور میں ہوں، اچھا اچھا، اور آج کسی بھائی ہمارے خالہ کے لڑکے کا 2 ولیمہ. منٹ میں آپ مجھے بتا دیں، ولیمہ بھی ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، پھر کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو انتقال ہو گیا، اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام مابعوث ہوئے، اور آج ان کی جماعت ہے جس بھائی کے ہم فرد ہیں. بھائی ایسے تو دیکھیں بھائی بھی ہے نا، بھائی بھی ہیں، غفار جمبا بھی ہے، ناصر سلطانی بھی ہے، سب انہی کے فالوور ہیں. ہمارے ہاں شکیل بن حنیف ہے، وہ بھی عیسیٰ بن مریم ہے. قرآن کدھر ہے؟ دیکھیں جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں قرآن نا، کدھر ہے بھائی؟ قرآن قرآن قرآن، اللہ کا قرآن. مرزا جی کدھر سے آگے؟ میری بات تو سنیں آپ. جی، جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں نا، 14 پوائنٹ بات کر رہا ہوں بھائی میں. اسی طریقے سے ایک ہمارے دوست تھے، ان کا نام تھا ہم. محمد یعقوب صاحب، وہ بریلی کے رہنے والے تھے. تو مرتد ہو گئے کیا وہ؟ میری بات تو سنیں آپ. یہ تو بتائیں گے نا آپ کے، وہ قادیانی ہو گئے بس. وہ ایک مرتبہ جھنڈا پور، ہمارے مدرسہ پڑتا ہے جھنڈا پور، جی جی تو جھنڈا پور میں آئے تھے. اس وقت میں حفظ کر رہا تھا قرآن شریف کا. جی جی. تو انہوں نے جب تبلیغ کی وہاں پر آ کر کے، تو مجھے بڑا غصہ آیا تھا. میں نے یہ کیا باتیں کر رہا ہے یہاں پر ہمارے مدرسے میں آ کر کے. یہ 94 کی بات ہے. ہم. لیکن میں یقین جانوں کہ حقیقت جب سامنے دیکھیں، کسی بھی چیز کی تلاش کرنا اور علم میں کا بھائی میرے 2 منٹ کی بات ہے. ہمیں آپ مجھے سمجھ بتا دیں مرزا جی کدھر سے نکال لیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، پھر کیا ہوا وہ تو بتا دیں نا مجھے دنیاوی کہانی نہیں سننی. 2 منٹ میں مجھے بتا دیں، میں آیت پڑھ دیں، مجھے ایک آیت تو پڑھ دیں نا. میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اسی نمبر پہ، آپ کا واٹس ایپ نمبر ہے نا، جی میں اس سارے واٹس ایپ کے اوپر ساری ڈیٹیلز آپ کو 30 قرآن کی آیات، 3 احادیث بھائی، اور 30 3 قرآن کی آیت تو پہلے بھی تھی نا، جب برائن احمدیہ لکھی جا رہی تھی تب بھی 30 آیتیں قرآن کے اندر موجود تھی. مرزا صاحب کے دعوے کے بعد کوئی قرآن میں نئی آیتیں تو نہیں جڑ گئی نا. پہلے جی بھی آیتیں لکھی تھی، هو الذی ارسل رسولہ. مرزا صاحب کہہ رہے تھے یہ آیت کریمہ مسیح علیہ السلام کے جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پہ پیش گوئی ہے، اور جب مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تو اسلام ان کے ہاتھ سے جمی آفاق اور اقطار پر پھیل جائے گا. لو جی، وہ مسیح علیہ السلام کیا دوبارہ دنیا میں آتے؟ مرزا جی آئے، اور جی آنے کے بعد تمام جہان کو کہہ دیا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے. نہیں دیکھیے، حضرت مرزا صاحب نے یہ کہا کہ جو مجھ کو نہیں مانتا وہ خدا تعالیٰ، کافر ہے. ارے یار سنے میرے بات بھائی، آپ کتابیں کیوں نہیں پڑھتے؟ تذکرہ میں ان کا الہام ہے، خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہوا ہے کہ جس تک میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. دیکھیں آج دکھائیں. ہمارے اسلام میں جو 72 فرقے ہیں نا، بھائی آپ غلط بیان ہی نہ کریں. مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ جب وہ دعویٰ کیا اس سے پہلے 73 فرقے سڑ گل گئے تھے. بھائی کون سی دنیا میں جی رہے ہیں آپ؟ 73 فرقے 73 فرقے سڑ گل گئے تھے. وہ لکھ رہے ہیں اگر مسیح موعود اسلام کے 73 فرقوں کی مان لیتا تو پھر اس کو حکم اور عدل کس طرح کہتے ہیں؟ آپ 72 کی گنتی بٹکے ہوئے. میرے بھائی آپ اچھا ایک بات بتائیں، آپ پیدائشی قادیانی ہیں یا بعد میں مرتد ہوئے؟ میں جی ہنس لیں، واہ واہ واہ. جی میں الحمدللہ 94 میں احمدی ہوا تھا. 94 میں. اس پہ الحمدللہ نہیں کہتے، کفر پہ کون الحمدللہ کہتا ہے بھائی؟ آپ کے حساب سے کفر ہوا نا؟ نہیں، مرزا صاحب کے حساب سے بھی ہوا. وہ اس میں کہتے ہیں امامت البشرا میں کہ میرے لیے کب جائز ہے میں نبوت کا دعویٰ کروں اور کافر ہو جاؤں، کافر قوم سے جا ملوں. تو جی مرزا صاحب جو تھے پھر باقاعدہ رجسٹرڈ مرتد اور زندیق ہو گئے تھے 1901 میں. اب ان کی جو کفر کی تائید کرے گا تو بھائی وہ تو کافر ہی ہوا نا. تو آپ 1974 میں کون سے 1974 میں مرتد ہوئے تھے یا 84 میں؟
1994 में। 1994 मुर्तद हुए। चलें अब बताएं, ईसा अलैहि सलाम का इंतकाल हो गया, आगे क्या हुआ मुझे इतना बता दें बस। ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ और उसके आगे क्या बाद हुआ? आगे उनकी कब्र है। अरे मिर्जा जी किधर से निकाल लेंगे? उस कब्र में से मिर्जा जी को निकाल लेंगे क्या? वहां तो यूज आसिफ दफन है ना। जी वहां तो यूज आसिफ जो है वो मिर्जा साहब ने ईसा इब्न मरियम बना दिए। अच्छा, तो अब आगे बताएं मिर्जा जी किधर से निकलेंगे? चले इंशाल्लाह ताला मैं आपको अच्छा मुझे एक लास्ट बात बता दें, ये जो मिर्जा साहब ने लिखा है कि वो सिफत मरियमियत में रहे 2 साल, फिर उनको हैज आया, बाबू इलाही बख्श से झगड़ा हुआ, फिर बाबू इलाही बख्श के बारे में इल्हाम हुआ, बाबू इलाही बख्श आता है तेरा इल्हाम देके वो हरगिज किसी नापाकी और पलीदी को नहीं पा सकता, और हैज तो हैज, हमने तेरे अंदर वो बच्चा फिट कर दिया जो अतफाल मिनल्लाह है, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और फिर मिर्जा साहब कहते हैं कि फिर ईसा अलैहि सलाम की रूह उनमें नफक की गई। भाई ईसा अलैहि सलाम की रूह मिर्जा में नफक की गई थी क्या? देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहि सलाम की रूह मिर्जा कादियानी में नफक की गई थी क्या? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मसीह मौद हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी हम्म। ये दोनों एक ही हैं। मतलब मिर्जा कादियानी कश्मीर में दफन है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मिर्जा कादियानी साहब तो कादियान में अल्हम्दुलिल्लाह तो दफन हैं, आप ईसा अलैहि सलाम कहाँ दफन है? वो कश्मीर में दफन तो है। दोनों एक कैसे हो गए? भाई मुसालिहत भी कोई चीज होती है ना, तो मुसालत में दोनों एक कैसे हो जाएंगे भाई? कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके अब्बा और आप एक ही हैं ना, जी बिल्कुल लेकिन वालदा के हुकूक ले लेंगे आप अपनी कि जी नहीं मैं अब्बा हूं तो लिहाजा मैं भी, समझ गए आप? जी जी नहीं ले सकते, नहीं ले हाँ तो सकते। बस आगे चलें। अच्छा मुझे बताएं, हजरत ईसा अलैहि सलाम की रूह मिर्जा कादियानी में नफक की गई या मिर्जा कादियानी ने झूठ बोला? देखिए आपका कुरान की कोई ऐसी आयत है कि एक इंसान की, मुर्दा इंसान की रूह किसी जिंदा में नफक कर दी जाए? अल्लाह ने किया कभी ऐसा? ये तो मुझे अल्लाह ताला के फजल से बखूबी इल्म हो चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ताला ने तमाम तर तालीमात से नवाजा है। जी। आप ये तो मुझे पूरा यकीन है। और मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं रसूलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, किसी जिल्ली बुरूजी इस्तियारा के रंग वाला, किसी हैज वाला, हमल वाले का, लुगाई बनने वाले का उम्मती नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। जी जी। चले मेरे लिए इंशाल्लाह सबसे ताला। बड़ी फख्र की बात ही है। हाँ, भाई चले एक अल्लाह काम ताला। करें, आप सुने, जी जी कादियानियत तो आपने पढ़ी नहीं है, हमारे, मुझे ऐसा लग रहा है किसी हमारे मदरसे में आपने तालीम पाई है, मैंने पूरी तालीम और आपके हमारे मदरसे बुजुर्गों में, के तवस्सुल से थोड़ा बहुत आपके आपको इल्म आ वो गया। आपका मदरसा और नहीं, वो मेरी मेरा ही मेरी मदरसा अरे आप लोगों का कोई मदरसा नहीं होता मेरे भाई, मुझे मेरी बात सुन लें। अब जो है ना, आज मुझसे बात करने के बाद अब आपके इल्म का डाउनफॉल शुरू होगा। अच्छा 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 आज से जहां भी आप इल्मी बात करेंगे, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह जलालत आपका मुकद्दर होगी। वरना आपके लिए एक पैगाम है कि आप इस्लाम को कबूल करें, कादियानियत पे लानत भेज दें। देखें दिखाएं। हर इंसान इस दुनिया में कोशिश में, इसका ये कहा है हर कोशिश इंसान। नहीं है भाई, कोशिश नहीं है। कुरान ने ऐलान फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हाँ यानी कि सारी मैंने फलाइयाँ, सारी तमाम जहां भलाइयाँ, सब कुछ इसी में। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा, ना किसी जिल्ली की गुंजाइश छोड़ी, ना किसी बुरूली की, बुरूजी की, और ना किसी इस्तियारा वाले की, ना हैज वाले की, ना हमल वाले की। प्यारे भाई आप थोड़ा सा सही कर ले अपना, चलो आपको चलो अपना है। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे बात करूंगा, मुझे आपकी बात बहुत पसंद है, मैं आपसे रेगुलर रहूंगा, आपके टच में रहूंगा इंशाल्लाह, मैं आपसे बात नहीं, करूंगा। मुझ में टच में रहने की जरूरत नहीं है। जी जी ये तहकीक आपका कर लें, अगर ईसा अलैहि सलाम का इंतकाल हो गया तो मिर्जा को किधर से निकाल लेंगे? और ये जो आपने कहा है ना दोनों एक ही हैं, कश्मीर में दफन, एक कादियान में, आपने खुद तस्लीम कर लिया, तो आप मफरूजों के ऊपर खेल रहे हैं प्यारे भाई। ये चलो मफरूजे चलो छोड़ने बंद कर दें। जी 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 और मिर्जा साहब के बारे में तो वैसे भी तहकीक कर ले, आपको बता मिर्जा साहब खानदानी गद्दार थे, वतन के नमक हराम थे, परले दर्जे के। उन्होंने ऐसे नाजुक हालात में इस्लाम पे हमले किए और वतन से गद्दारी और नमक हरामियां की। पता आपको? मिर्जा साहब के वालिद जो थे, उन्होंने अंग्रेज जो खिलाफ लड़ रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, जो जहाद कर रहे थे अंग्रेज के खिलाफ, उन्हें 50 घुड़सवार और असला वगैरह दिए, और बहुत सारी किताबें अंग्रेज के फेवर में लिखी, और मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को, सबको गालियां दी, नंगी गंदी गालियां दी। तो प्यारे भाई ऐसे आदमी से बचे, ऐसे आदमी की तबलीग से क्या फायदा हो रहा है आपको? आखिरत भी खराब कर रहे हैं आप, दुनिया भी खराब कर रहे हैं। चले चले इंशाल्लाह हम मुतालिया करेंगे आपके कहने से। मुताला नहीं, पढ़ें इसको, सबसे पहले इस बात को पढ़ें, मिर्जा कादियानी परले दर्जे का गद्दार और नमक हराम था, परले दर्जे का। और इसका बाप और भाई गुलाम कादर कादियानी जो था, इसने तो सारी जिंदगी ये गद्दारी ये की है वतन से, ठीक है।
جی جی چلے انشاءاللہ میں جو ہے نا مطالعہ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. مطالعہ کریں اچھے سے، ٹھیک ہے، اور اسی ارتداد کو بند کریں بھائی. اچھا جی انشاءاللہ میں مطالعہ کروں گا. آپ مجھے ٹھیک بھیجیں ہے، حوالہ جات تو انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں ان کس کو. چیز کا بھیجوں بتائیں؟ آپ حید مرزا صاحب کے بارے میں جو باتیں ہیں سب بھیجے، جو جو ان کی نفی باتیں ہیں وہ ساری باتیں بھیجیں، میں انشاءاللہ پڑھتا بھائی ہوں. ساری کتاب میں رکھا کیا ہے؟ مرزا صاحب محمد رسول اللہ بن گئے، کرشن اوتار بن گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا؟ یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا. دیکھیں، ایک غیرت مند آدمی کی بات یہ ہوتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات آوے تو ہنستا نہیں ہے، وہ افسوس کرتا ہے. اللہ کے رسول جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، دیکھیں ہماری تو جان میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا. اور مرزا قادیانی کہتا ہے جس نے مجھ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کیا اس نے مجھے نہیں پہچانا. اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کبریٰ اپنی الہام بنا بنا کے لکھا کہ یہاں مجھے محمد بھی کہا گیا اور رسول بھی کہا گیا، اور تم ہنس رہے ہو، اور تم ہنس رہے ہو ان باتوں پہ. ہمارا ماننا تو یہ ہے، ہم، ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا مال اولاد سب کچھ آحد وسلم کی محبت پہ قربان ہے. ٹھیک اور مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے، جی نہیں 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 ان کو اور محمد رسول اللہ نہیں مانتے ہم. اور سورہ جمعہ کی آیتوں سے جو تم گروپ وغیرہ میں استدلال کرتے ہو جی کہ بعثت ثانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، معاذ اللہ. سورہ جمعہ کی جو آیت ہے نا ہم، اس میں ہم باسط ثانی نہیں مانتے ہیں، کیا مانتے بلکہ ہو؟ ہم اس کو کہتے ہیں ان پکڑے کو جاؤ گے تمہارے لوگ سنیں گے. ابھی جس گروپ کے اندر ہو تم اس میں سنیں گے، اور وہ بعثت ثانی کا ذکر کر رہے تھے. تم سچ بول رہے ہو، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. بس یہ یار کیا تمہیں مطلب تمہارا یار اللہ کے بندو پیٹ ہی پیٹ سب کچھ ہو گیا. تمہیں 10 روپے وہ تنخواہ دینے لگے تو مطلب جھوٹ پہ بھی کمر باندھ لی تم نے. ابھی تو تم کہہ رہے سب قربان ہے اللہ کے رسول پہ، اور ابھی سورہ جمعہ کی بات آئی تو تم نے ہاں 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 کرنا شروع کر دیا. کوئی آب حیات تو پی کے نہیں آئے ہو تم اللہ کے سامنے. تم بھی مرو گے، میں بھی مروں گا، میں بھی اپنے والے مال کا حساب دوں گا، تم بھی دو گے. دیکھیں جی موت تو سب کو آتی ہے، چاہے تو وہ پھر اللہ کا تمہارے ولی ہو. سامنے عبارتیں نہیں ہے مرزا قادیانی کے پیروکاروں کی، اور احمقیہ پاکٹ بک میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بار بعثت مقدر ہے؟ پڑھا نہیں ہے تم نے؟ تم انجان ہو کوئی، یعنی بچے چھوٹے بچے ہو تم. میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ انجان کوئی نہیں ہوتا ہے، تو سب پھر جانکار ہوتے ریویو ہیں. آف ریلیجنس نہیں پڑھا تم نے کہ پس مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ تھے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے تھے، اور اس لیے ہمیں کسی کلمے کی ضرورت نہیں ہے. اور تم میرے سامنے کہہ رہے ہو نہیں نہیں مطلب اب تم دیکھو، میں یہ اتنا جانکار جس نے سنو میری بات سنو میری پہلے. یہ جو 6 سال میں نے قادیانیت کی ریسرچ میں لگا دیا، اور تم میرے سامنے اتنا جھوٹ بول رہے ہو، تو عام آدمی کو تم کتنا دھوکہ دیتے ہوں گے بھائی. آپ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ ہمیں کسی کلمے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں. اور ہاں یہ ضرور ایک اشاعت اسلام کے لیے آئے ہیں. کون آئے ہیں؟ یہ درج نہیں کہ ہمیں کسی کون آئے کلمے ہیں؟ کی. کون آئے ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام. جھوٹ بول رہے ہو. کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ پس مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ. نہیں اور اگر ہوا میں تمہیں 1 لاکھ روپیہ انڈین کرنسی کا دوں گا، ریکارڈ پہ آ رہی ہے بات. اور تم مجھ سے وعدہ کرو اگر یہ حوالہ میں نے تمہیں دکھا دیا اور اس طرح کے 20 حوالے دکھا دیے کہ مرزا قادیانی کا خود محمد رسول اللہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہونے کا دعویٰ، تو قادیانیت چھوڑ دو گے؟ جی بالکل چھوڑ دوں گا. کھاؤ اللہ کی قسم. اللہ کی قسم کھا کہہ رہا ہوں کہ میں آج اگر یہ حوالہ میں نے دکھا دیا کہ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ تھے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے تھے، تو تم قادیانیت چھوڑ دو گے؟ وعدہ دوبارہ کرو. ایک بار تو تم نے کر لیا، دوبارہ کہو ہاں کر دوں گا. اگر آپ نے یہ دکھا دیا، ہاں اگر آپ نے ہماری کسی کتاب میں مثلا اسلام کی یا روحان خزائن یا کوئی بھی خزائن میں آپ نے دکھا دیا کہ یہ تحریر لکھی ہے کہ حضرت اگر مرزا چلیں اب روحانی خزائن پہ آ جاؤ. مرزا قادیانی نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں، اگر یہ لکھا ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بعثت جو ہے پہلے سے اشد اقوا اور اکمل ہے، خود مرزا قادیانی نے لکھا ہو، یعنی پہلی بعثت جو تھی وہ ہلکی تھی، مرزا قادیانی کے روپ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مور اسٹرونگ، موسٹ پاورفل، مور سکسس ہے، مرزا نے لکھا ہو، تو قسم اٹھا کے کہو کہ تم قادیانیت چھوڑ دو گے؟ میری بات سنیں، ہاں یا نہ پہلے؟ اگر آپ نے کسی ہاں کتاب یا نہ؟ میری بات تو سنیں آپ. ہاں یا نہ؟ آپ اگر کسی کتاب سے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے کہیں دیکھیں یہ بھائی لکھا میرے ہے، سامنے آپ انہیں ہاں مرزا یا نہ قادیانی جی کہہ لیں، یہ حضرت وزرت نہ لگائے میری میرے بات سنیے سامنے. آپ. اب میں بالکل وائٹ ٹو وائٹ پہ آ گیا ہوں، بلیک پہ ہاں نہیں، ہاں وائٹ ٹو وائٹ پہ آ گیا ہوں. چلیں، اب تک بلیک ٹو بلیک تھے آپ، اندھیرے میں ہاتھ مار رہے تھے آپ. میری بات سنیے آپ. ہاں اگر آپ نے کہیں یہ ثابت کر دیا، کہیں آپ نے کیا؟ مجھے دکھا دیا ہماری کتابوں سے کہ ہاں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ میں آسم سے بڑھ کر ہوں،
मेरा रुतबा उनसे बढ़कर है। मतलब तुम मुझे लिख के दोगे, मैं मिर्जा कादियानी से लिखवा के दूंगा, या जो उसने लिखा है वो तुम्हारे सामने पेश करूं? जो उन्होंने लिखा है वो मेरे सामने पेश करो। तो मेरी बात सुने ना, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, जी जी, रिकॉर्ड पे लावे क्या बात? आप अगर कहते हो, देखें भाई, बिल्कुल मैं जो रिकॉर्ड पे आपसे बात लाओ। कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ प्यारे भाई, देखें अब जब बात ही आ गई अल्लाह के ऊपर बात आ गई, तो वो हमारी और आपकी जो बहस है ना, वो नहीं रही कि भाई आपकी और मेरी बहस रह गई खाली, है ना, जी कि भाई मेरी और आपकी बहस हो गई। ये अल्लाह इस पे गवाह है, आपकी और मेरी किताब उस पे बातचीत पे, जी 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 ठीक है। अगर मैं आपको मिर्जा कादियानी की किताब से दिखा दूं कि ये कह रहा है कि जो मुझ में और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फर्क करता है, उसने मुझे नहीं पहचाना, जी, और दूसरी जगह सुन तो ले, मिर्जा कादियानी ये कह रहा है कि उन दिनों की निस्बत, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले मबूस हुए थे, उन दिनों की निस्बत ये मिर्जा कादियानी के रूप में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत जो है पहले के मुकाबले में अशद अकवा और अकमल है। तो आप कादियानियत छोड़ देंगे भाई? मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, हम्म, मेरी बात सुन लो। हम्म, अगर आप ये साबित कर दोगे ना, हम्म, अगर आप मुझको ये साबित करके दिखा दोगे हम्म। कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हजरत सल्लल्लाहु ने कहीं गुस्ताखी की है, मैं उसी से मैं कादियानियत छोड़ दूंगा। भाई मैं अगर आप, गुस्ताखी की बात कर रहा हूँ क्या? जी बिल्कुल, अब अगर आप देखिए, कहीं मार रहे नहीं, आप पलटी मार रहे नहीं। अब जब मैंने किताब निकाल ली और मैं तुम्हें हवाले भी पढ़ के सुना रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड, पढ़ा मतलब मैं भी दे नहीं रहा अगर तुम्हें, चूंकि बात पहले अच्छी तरह से पक जाए। जी अगर तुम्हारे किसी खलीफा ने, तुम्हारी किसी किताब ने, तुम्हारे मिर्जा कादियानी ने अगर ये लिखा हो कि भाई ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत है मिर्जा कादियानी के रूप में, ये पहले के मुकाबले में अशद अकवा और अकमल है, यानी मोस्ट पावरफुल, साथ रखना, मोस्ट सक्सेस, मोर स्ट्रोंग है, तो आप कादियानियत को छोड़ देंगे? कादियानियत को छोड़ने का कोई इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन आपको ये साबित करना होगा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अच्छा, हजरत किसी इस्लाम ने कहाँ गुस्ताखी की? किसी बंदे ने आपकी जमात के, सारा और सुनो जो सब। बंदा आपकी जमात का ट्रस्टेड हो, उसने अगर ये लिखा हो पस मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह थे जो इशाते इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए थे, तो आप उस बंदे पे लानत कर देंगे? खुद रसूलुल्लाह थे कि रसूलुल्लाह से बढ़कर थे? अस्तगफिरुल्लाह, यानी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने को मान लेंगे आप, बढ़ के नहीं मानेंगे? खुद रसूलुल्लाह का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पर अभी आपकी दुकान है, कोई कपड़े की दुकान, और मैं आऊं आपकी दुकान पे और आपको भाई बोलूं भाई सुने हाँ, सुने, मैं आपको बोलूं कि भाई भाईजान, ये कल आपके वालिद साहब से मैं ये बातें करके गया था, तो आप अपने वालिद साहब को आप बोलोगे नहीं नहीं, आप उनसे कि मुझसे बात करो, मैं उनका बेटा हूँ, मैं दुकान पे बैठा हूँ, मैं अच्छा, हूँ, हाँ मेरी ही दुकान है ये। अच्छा, वालिद साहब तो कल मिलेंगे आपको, आपने जो वालिद साहब से बात की और मुझसे बात करें, अच्छा, हाँ बिल्कुल। अच्छा। तो ये जो आपने मिसाल जो दी है ये घिसी पिटी, ये इस बात से क्या मुताबिकत रखती है कि पस मसीह मऊद यानी मिर्जा कादियानी खुद मोहम्मद हमारा रसूलुल्लाह थे? मानना ये है, सुने सुने, मोहम्मद हमारा रसूलुल्लाह मानना ये कौन है, है? अच्छा सुने, हमारा आपके घर मानना पे, ये अच्छा है। भाई मेरी बात सुने, आपकी वालदा के पास कोई बंदा आए और वो पूछे कि आपका शोहर का नाम क्या है, आप वहां ये कह देंगे कर ले जी चलो मुझे ही मानो इनका शोहर, मैं भी उनका बेटा हूं, चूंकि बाप और नहीं मैं नहीं, एक ही ऐसा है, नहीं तो होगा, लिखवा दे नाम? आप लिखवा देंगे अपनी माँ के साथ शोहर का नाम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो ये यहाँ गलत। कैसे कर रहे हैं भाई आप? ये तो पूरी दुनिया के वालिद हैं, ये तो वो हस्ती हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जिसपे हमारी गर्दनें कुर्बान, हमारे जान माल कुर्बान, पूरी दुनिया कुर्बान। जी जी जी, आप कहाँ की चलो, मिसाल कहाँ दे रहे हैं भाई? चलो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे ना रात में इंशाल्लाह बात मुझे करूंगा इसका अभी। तो जवाब दे दें, अगर मिर्जा कादियानी ने लिखा हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो बैसत सानी है, जी, यानी ये जो मिर्जा कादियानी के रूप में रूहानियत है, ये पहले के मुकाबले में अशद अकवा और अकमल है, तो कादियानियत छोड़ देंगे? मैं सिर्फ एक ही बात पे कादिर नहीं छोड़ूंगा, आप ये नहीं साबित छोड़ेगा करके यार। दिखा दें। देखें जी, ये बंदा हमारे आप साथ ये है जी, बताएं कि कहाँ मसीह इस्लाम ने गुस्ताखी की है? कहीं, कहीं 8980831890। अब देखिए ये कहीं, बंदा गुस्ताखी पे आ गया, मैं देखिए गुस्ताखी की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। कहीं भी अगर आप ये दिखा देंगे कि मसीह मुस्तफा ने असलम की शान में गुस्ताखी की है, मैं उसी दिन छोड़ दूंगा। गुस्ताखी दिखा दें आप सिर्फ। अच्छा, मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह मान लेंगे मिर्जा कादियानी को, और बढ़ के मान लेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? नहीं नहीं नहीं, उस दिन में मैं कादियानियत छोड़ दूंगा जिस दिन तो पर ये जो माने। मैं हवाले पढ़ रहा हूँ इस पे कोई करे तो भाई रिकॉर्ड तो करा ऐसे लेना कैसे अपनी हवाले बात आपके को, मामले, तो मेरे सामने है ही नहीं हवाले, हैं? मेरे पास इबारत, मेरे सामने इबारत ही नहीं है, हवाले नहीं है, तो कोई मैं बता तहरीर तो नहीं रहा है। हूँ, आप नहीं नहीं, मेरी बात बताने को से नहीं नोट होता, कर लें, नोट, कागज पेन लेके ऐसे नोट नोट कर नहीं लें। होती, ऐसे नोट नहीं, आज आप मेरे पास 19 भेजिए, दिसंबर 2024 है और दिन के 12:24 हो रहे हैं। आप मेरे भाई नोट कर लें, मैं बात ऐसे रिकॉर्ड में बात ला रहा नहीं हूँ। होती है। आप पहले मुझको दिखाएं, मैं पढ़ूंगा उसको, मैं उसकी सराहत की अच्छा तशरीह करूंगा, चले ठीक हो समझूंगा। गया, चले ठीक ऐसा हो नहीं गया। है, ऐसा नहीं तो है, ऐसा तो बात नहीं है। ये मुझे कब तक दिखा देंगे कि एक बंदा शादीशुदा बाल बच्चोदार बुढ़ा आदमी, वो पहले लुगाई बनेगा, औरत बनेगा, फिर उसको हैज आएगा,
फिर हजरत उसको मुहम्मद हमल सल्लल्लाहु होगा, अलैहि वसल्लम ने सारी फिर हजरत मुहम्मद फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये सारी फिर सुन सारी तो ले इबादत यार, लिखी है अरे ना। पूरी बात सुन ले। फिर उसमें ईसा अलैहि सलाम की रूह नफक की जाएगी, फिर बिल्कुल उसको लिखा दर्द है, ज़ह होगा, बिल्कुल लिखा और है। फिर वो जो है ईसा इब्ने मरियम बन जाएगा। कुरान में किधर लिखा? हर बात को फिर वही बातें, क्या अच्छा, सारी हर बातें बात आप कुरान में नहीं लिखी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी। हदीस किधर है? अरे भैया आप मुझको अपना मजमून लिख के भेजो, तब मैं उसको पढ़ मैं करके फिर पूछ आपको तो रहा हूँ जवाब यार, दूंगा। आपने कहा मुरब्बी जबानी हैं, नहीं, जबानी आप नहीं, आप मुरब्बी मुझे हैं। मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो हवाला मिर्जा जी का पढ़ रहा हूँ, आप गलत साबित आप कर लें, मुझसे मैं पैसे ले लें। आप मुझे मुरब्बी मानते हैं ना? मैं तो आपको आप कुछ भी नहीं एक मानता भाई, आप तो बात आ- करने के बाद अभी तो आप कह रहे कुछ थे, भी साबित अभी तो नहीं आप हो कह रहे। रहे थे कि आप इंसान हो, आप मुरब्बी हो, तब आप इंसान, अगर आप आम इंसान हाँ, हो ये तो बात फिर ये आपकी कम अच्छी है। नॉलेज बात है। हाँ, ये बात सही है। मैं मुरब्बी उसको कहता हूँ कि जिसको ये पता हो कि ईसा अलैहि सलाम का इंतकाल हो गया और मिर्जा कादियानी ईसा इब्ने मरियम बन गया, बस मेरे नजदीक वो मुरब्बी है। चलें चलें इंशाल्लाह ताला, मेरे पास तो जश्न ये मुझे फिल्म आपने तो तस्लीम कर लिया ना कि ये अकीदा जो है गैर कुरानिक है, कुरान में इसका जिक्र नहीं नहीं है। नहीं, जो मैंने तस्लीम चीस्तान नहीं नहीं मिर्जा मैंने कादियानी ने बयान की कि लुगाई जी बना, नहीं हैज आया, हमल हुआ, बच्चा जी जना, नहीं, मैंने मेरा अकीदा है ये, मैंने इनकार नहीं तो किया। अकीदे भाई कुरान से बनते हैं ना। हाँ, कुरान की सारी सारी तो मैं आपको तफसीलात दूंगा, मेरे पास अपना कब तक मौजूद दे रखे। देंगे आप? आप पहले अपने सारे मौजूद मेरे व्हाट्सएप पे भेजें, इस नंबर आप पे सुन ले भेजें। मेरी बात, जो मेरी आपने बात सुनी है, आप पे भी व्हाट्सएप है, मेरे पे भी है। आपने एक दावा किया कि ईसा अलैहि सलाम का इंतकाल हो गया, हमने आपसे पूछा आगे क्या हुआ। आगे की कहानी आपको कुरान से बतानी है, और आपने ये भी तस्लीम कर ओके लिया ओके कि ओके मिर्जा ओके, मैं साहब बताता हूँ। लुगाई बने, औरत बने, हैज आया, हमल हुआ, बच्चा जना, खुद ईसा इब्ने मरियम बन गए। आपने कही कि ये बात आपके अकीदे में शुमार है। अकीदे के बारे में आपने तस्लीम किया कि कुरान से बनते हैं, तो इसके बारे में आपको आयत देनी ये है। बातें आपको समझाई जाएगी, आप अपना मजमून लिख के भेजो, सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। हर समझानी नहीं है, कुरान पेश करना है भाई अल्लाह का। आप भी मुझे पेश कर दो, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। किस आपका बारे में मसला, पेश करनी, बताओ मुझे। आप इसी बारे में मुझे पेश करो कि हजरत मसीह सलाम ने, हम्म, हजरत मसीह सलाम की जो बासत हुई हम्म। उसके बारे में, कि कैसे उनकी बासत हुई, वो जो उन्होंने फरमाया ना कि मैं कभी इब्ने मरियम था, है ना? नहीं, ये तो उन्होंने खुद लिखा हुआ है, ये तो उन्होंने खुद लिखा हुआ चल है, और वो बराइन थोड़ी थोड़ी अहमदिया आप जो मुझे लिखी भेजें। थी आ, उसी से। जो जो आपने ये इबारत पढ़ी, वो इबारत मुझे भेजें, पहले मैं उसको पढ़ता हूँ, उसका है तो वो तो फलसफा भाई, क्या वो है। तो प्यारे भाई, वो तो बराइन अहमदिया से लिखी ना उन्होंने, हाँ तो आप चीस्तान। मुझे भेजो, आप मुझे भेजो, वो भेजो जो आप पढ़ रहे हो, जो आपने पढ़ा मुझे भेजो, 2-4 पेज की ईमान तो मुझे आपका दो। है ना भाई, अच्छा रिकॉर्ड में दे दें। बात आखिरी बात आपसे फिर विदा कर चाह रहा हूँ आपसे, बहुत टाइम हो गया, आपका टाइम जाया नहीं करता, वक्त कीमती है आपका। जी आपकी ये बात ईमान में शामिल है नहीं कि मिर्जा साहब जो थे औरत बने, फिर उनको मतलब रूहानी तौर पे, ये लुगाई बने, रूहानी तौर पे उनको हैज हुआ, रूहानी तौर पे फिर उनको हमल हो गया, फिर कुछ ईसा अलैहि ऐसी, सलाम की रूह में नफक की गई, फिर रूहानी तौर पे मिर्जा कादियानी ईसा इब्ने मरियम बन गया। ये तो आपकी ईमान का हिस्सा है ना भाई। देखिए इंसान की ये ये आपकी अल्लाह ईमान ताला, का हिस्सा है या नहीं है? कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके ऊपर ज्यादा वजाहत और ज्यादा फजीलत करने की भाई जरूरत नहीं ईमान है। का हिस्सा तो है ना, कुछ वजाहत ऐसी आप कर बातें देना। होती कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके ऊपर ज्यादा वजाहत और ज्यादा फजीलत करने भाई की आप जरूरत पूरे नहीं है। दिन वजाहत करना, मैं सुनूंगा आपकी ईमान का हिस्सा है या नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर ज्यादा वजाहत और फजीलत करना आप मुनासिब पूरे दिन नहीं। वजाहत देना, पूरे दिन सुनूंगा अपने प्यारे भाई को, प्यारे दोस्त को। भाई आप इंसानियत के नाते तो भाई है ना। कुछ बातें ऐसी होती हैं ज्यादा वजाहत फजीलत करने नहीं चाहिए, इंसान को खामोश रहना चाहिए, तो बस ये मतलब है। ईमान का हिस्सा तो है ना आपका ये कि मिर्जा साहब औरत बने, रूहानी तौर पे हैज आया, रूहानी तौर पे हमल हुआ, रूहानी तौर पे वो फिर बच्चा पैदा किया, वो बच्चा उनमें देखिए हुलूल कर आप गया। पूरी इबारत पढ़ें, ये पूरी इबारत पढ़े आप मेरे प्यारे भाई, देखिए जी, पूरी ये इसका जवाब नहीं देंगे सामाइन नहीं नहीं नाजरीन, नहीं ये बिल्कुल नहीं नहीं, जवाब नहीं ये देंगे। इन्होंने ये पिछली उसमें ये अपनी तो बात में इन्होंने ये तस्लीम तो किया था कि इनका ईमान है, और ये अब तो मैं पूछ रहा ये तो हूँ वो बात ईमान हो है ये गई, नहीं बता रहे। ये तो वो बात हो गई। एक बच्चा आम तोड़ने गया, उसने डेला मारा, एक ही आम गिरा, तो माँ ने पूछा बेटा कितने आम लाए हो? कि एक ही लाया हूँ। बोला और नहीं थे? बोला और तो थे ही नहीं, क्योंकि एक ही उसको आम गिरा ना, एक बार डेला मारा, आम तो बहुत लगे हुए हैं। तो आपने एक ही पेज पढ़ा है, आप हाँ, सारे पेज अब पढ़े, पूरी इसको इबारत इसलिए पढ़े। है कि जब वो 10,000 जो लिखे है ना, मिर्जा साहब ने लिखा है कि मसीह होने का मुझ पे ही खात्मा नहीं है, 10,000 आम आएंगे। तो जब वो इसमें 10,000 कादियानी आम आएंगे वो भी गिन लेंगे। अभी तो एक का हिसाब कर देना भाई, एक आम जो आपने तोड़ा है ये कादियान की बस्ती से, इसका तो हिसाब दे दें। अच्छा, मैं इंशाल्लाह ताला मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूंगा चलिए, शाम में। गौर फिक्र करें मेरे भाई, तौबा कर ले, अल्लाह मैं से तौबा कर ले। करूंगा, आपकी हर बात पे मैं नजर सानी फरमाऊंगा। अल्लाह हाँ, आपको हमेशा इज्जत दे, बरकत दे, शोहरत दे, हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मैं सारी बातें देखिए करूंगा। आप दुआ कर रहे हैं, मेरा दिल भरा आ रहा है, मैं आपको शुक्रिया ही कहूंगा, मेरी जज़ाकल्लाह तो तो कहा आदत नहीं है, जा मेरी सकता। तो ये देखो, देखो हाँ, मैं तो सबसे दिली मोहब्बत रखता हूँ, सबसे। मेरे अभी हाँ। मेरे इतने दोस्त हैं, चाहे वो बाहर नदवा में हो, दारुल में, चलिए मेरे बहुत वो घूमने घिसे के पिटे वाले कहानी है, मुझे ना सुनाए भाई, वो जहां भी हैं जो भी कुछ है वो आप हैं। जाने। हमें तो ये पता है कि मिर्जा साहब जो एक परले दर्जे के वतन के गद्दार और गालीबाज इंसान थे,
हिंदुओं को गालिए, ईसाइयों को चले गालिए, हजरत ईसा को नहीं गालिए। नहीं, अच्छा देखिए प्यारे भाई, किसी आप एक बात बताइए, मिर्जा साहब ने जो हिंदुओं के बारे में लिखा, चुपके चुपके हराम करा, नारियों का उसूल भारी है, बेटा बेटा पुकार बेल दिया, मेरी बेल आप नहीं किसी बेल किसी बस्ती में जाके पढ़ सकते हैं नज़म? क्या ये जो मिर्जा साहब ने आर्य धर्म में लिखी थी, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 75 से जो गजल शुरू हो रही है मिर्जा साहब की, नहीं नहीं, देखिए ये भी इबारत गलत है। देखिए सुनिए सुनिए सब मेरी बात। गलत है प्यारे भाई, हमारा सब कहना गलत है, आप ही सही कह रहे होंगे बस, और क्या, जीतना है ना आपको, नहीं नहीं, सुनिए सुनिए मेरी आपको बात जीतना है ना मुझसे। सुनिए। देखिए हार और जीत मोहब्बत में नहीं होती है, हार जीत नफरत में एक होती है। आखिरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दें, आपके ईमान का हिस्सा है नहीं मिर्जा साहब औरत बने, रूहानी तौर पे हमल आया, फैज हुआ, रूहानी तौर पे हमल हो गया। हाय 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 हाय, हंस रहे हैं मुरब्बी साहब। नहीं नहीं, देखिए सुनिए मेरी बात। हाँ आप मुझे पूरी जो है ना, जो 4-5 पन्नों की आपने जो पीडीएफ जो भी आपने पढ़ी है, उसके आपने पूरी इबारत मुझे भेज दे, मैं उसको पढ़ लेता हूँ एक बार और, हाँ, एक बार और पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपका असल में इसमें क्या तजाद हो रहा है। नहीं तजाद तजाद किस नहीं मैं बात? कह रहा, ओहो, जी मैंने तजाद लफ्ज बोला भी नहीं अब तक, जी जी मैंने तो बोला भी नहीं। जी जी देखिए आपका एक क्लेम है, उस क्लेम को मैं बिना किसी डिबेट के, बिना आर्ग्यूमेंट के, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे पूरी कहानी बता दें। आपने एक कहानी सुनाई, एक बादशाह था वो मर गया, फिर जी। आप हो गए चुप। मैं कह अच्छा रहा भाई आगे क्या हुआ, आप आगे जी। की कहानी नहीं सुनाना चाह रहे, आप बार बार कह रहे एक बादशाह था जी वो मर गया। अच्छा कैसे मर गया जी? लड़ाई में मर गया। फिर क्या हुआ जी? बादशाह मर गया। भाई आगे हाँ, क्या हुआ? अब आगे ये हुआ कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब, इब्ने चिराग बीबी, वल्द गुलाम मुर्तजा, ये रूहानी तौर पे औरत बने, रूहानी तौर पे इन्हें हैज आया, रूहानी तौर पे इनका झगड़ा हुआ, रूहानी तौर पे अमल हो गया, फिर ईसा अलैहि सलाम की रूह इनमें नफक हो गई, फिर ये इस तरह से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इब्ने चिराग बीबी से ईसा इब्ने मरियम बन गए। ये लेकिन कहानी किधर है? जो कश्फी नज़ारे होते हैं ना, ये मैं कह जो रहा वली। हूँ ठीक हो गया, कश्फी था ना ये, जी लड़ाई बंद हो गई मेरी आपकी। आपका ईमान है कि मिर्जा कादियानी इब्ने मरियम है? जी। आपका ईमान है मिर्जा कादियानी जी ईसा इब्ने मरियम है? आपने खाना वाना खाया कि नहीं खाया, ये बता। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं देखे, मैं जो हूँ ना थोड़ा एथलीट टाइप बंदा हूँ, मेरी डाइट जो होती है ना सुबह की बहुत अच्छी होती है, दोपहर में बहुत हल्की डाइट लेता हूँ जी। अच्छा। चले इंशाल्लाह ताला मैं आपसे तफसील से बात तो करूंगा, मतलब आपसे आप आगे अच्छा की लगा। कहानी सुनाएंगे नहीं मुझे कि एक बादशाह था वो मर गया? मैंने मैं आपसे इंशाल्लाह अच्छा अच्छा, मैं आपसे अल्लाह की कसम खुद फोन करके आपसे खुद मैं बात बस करूंगा। ये कहानी जो है ना मुझे इससे आगे की सुनानी है प्यारे भाई आपको। कौन सी? ये इब्न इब्न मरियम वाली। हेलो। जी 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 ठीक है, जी, इंशाल्लाह ताला आगे की सुनाएंगे बस। हाँ कहानी वही सुनानी है जो आपके ईमान का हिस्सा जी जी है ना, क्योंकि इंशाल्लाह आपका ईमान ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इब्ने चिराग बीबी ये ईसा इब्ने मरियम है, यही है ना? जी। ओए, मैं तो पकड़ गए आज आप। नहीं नहीं, मैं पकड़ा नहीं गया हूँ, मैं तो असल में। देखें, जी मेरे बारे में पूछें, आप मुझसे जी। पूछें, मूसा अलैहि सलाम मेरे नबी हैं, ईसा अलैहि सलाम मेरे नबी हैं, दाऊद, हमारे भी तो हारून, हैं, याकूब, हमारे नहीं भी तो हैं। आप नहीं, फिर फंस जाएंगे आपके सामने। फिर मिर्जा जी का हवाला लाऊंगा, मैं मूसा हूँ, मैं याकूब हूँ, मैं दाऊद हूँ, मैं हारून हूँ, मैं यूसुफ हूँ, भले ही एक आंख ना हो, है जी वो फिर लगा दूंगा मैं, फिर वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपकी तो सब जी मिर्जा साहब है, आपकी तो मिर्जा जी आदम भी हैं, उनकी सगी बहन जो थी वो उनकी लुगाई भी थी, जी आपको भी हवाले देंगे, चलें। जी जी जी। नहीं नहीं, ठीक है, इंशाल्लाह ताला शाम में इंशाल्लाह तफसील से आपसे बात होगी, मैं हाँ आपसे हाँ रेगुलर बिल्कुल बात करूंगा बिल्कुल, इंशाल्लाह। अरे ठीक बिल्कुल, है। एक आध दिन ही कर लें आपकी हमारे एक इंशाल्लाह। दोस्त है हमारे एक दोस्त है देहरादून में रहते हैं, हाफिज महमूदुल हसन साहब, जी और एक है हाफिज रिहान साहब। जी ये भी काफी बड़े जो है ना तालीम याफ्ता दोनों अफराद थे, हाफिज महमूदुल हसन हम्म, और इससे हाफिज रिहान साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुरब्बी है, कादियान में है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की आवाज, दोनों का लहजा, दोनों का रवैया बिल्कुल मतलब आप वो ही की दोनों तरह है। दोनों भी मुर्तद हुए या अभी मुसलमान हैं या क्या हैं? देखिए मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं, मुसलमान नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आप आप ना भी ऐसे हैं। ये बात ना कहें, मिर्जा जी साहब हमातुल बुशरा में लिख लिए, मेरे लिए कब जायज है मैं नबूवत का दावा करूं और काफिर हो जाऊं, काफिर कौम से जा मिलूं? अच्छा। बाद में फिर वो मुर्तद हो गए थे। जी जी जी। जी चले इंशाल्लाह ताला भाईजान, तो ये ठीक है जी। व्हाट्सएप नंबर पे आप गए तो अभी इंशाल्लाह ये ताला देहरादून में ही है आपके मुरब्बी? हाँ देहरादून में जी। अच्छा अच्छा, हम्म। देहरादून में कहाँ है ये? देहरादून में ये जो अपना इसे है ना, मैं पता करूंगा देहरादून में कहाँ पर है।
अच्छा अच्छा। میرا پتہ پوچھ لیا سوگ میں کرتپور میں ہوں، بسی کرتپور میں، محلہ نہیں، شیش ہمیں گرام۔ آپ سے کون سا ملنا، آخرت میں ہی ملیں گے، آپ لوگوں سے کیا ملنا۔ ابھی آپ کہاں، احمد آباد میں کہاں پر ہیں؟ جی جی جی، ہاں چلیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی، پھر احمد آباد میں ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے احمد آباد میں، میں آؤں گا فروری میں انشاءاللہ۔ نہیں، آپ ملاقات کریں نہ کریں، بس مجھے تو آگے کی کہانی سنانی ہے۔ ایک راجا تھا، وہ مر گیا، اس سے آگے کی کہانی بتانی ہے۔ راجہ مر گیا، راجہ کی پوری سلطنت بھی بتانی ہے نا آپ کو، اس کی سلطنت کیا تھی؟ نہیں، وہ ہمیں پتہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے احوال، ان کی سیرت الحمدللہ ہمیں یاد ہے۔ جی ہمیں تو آگے کی کہانی جاننی ہے، وہ اگر بتائیں گے مہربانی، نہیں بتائیں گے تو ہم بتا ہی رہے ہیں لوگوں کو۔ جی جی ہم تو چاہ رہے ہیں آپ کی تبلیغ کو دنیا کے جی جی، کناروں تک پہنچا دیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کنارے تک پہنچاؤں گا۔ جی جی جی، اصل کام تو الحمدللہ آپ ہی کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم سے زیادہ کام آپ کر رہے ہیں۔ نہیں، میں تو بھائی اللہ گواہ ہے، میں تو ہر کسی کو بتا رہا ہوں کہ بھائی دیکھو، قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جی جی مرزا قادیانی لے کے آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا ہونے کا دعوے دار تھا، اور یہ لہر بندہ 2 سال 10 مہینے 7 دن لگائی بنا، نبی عورت کے بنا، کپڑے دیکھتے اور خود کو خود جن کے عیسیٰ ابن مریم بن گیا۔ جی میں تو سب کو بتا رہا ہوں۔ ہیں؟ مال دیکھوں گا انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ فون کروں گا۔ جی جی جی، نہیں میں بھائی جان انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک میں ہے، انشاءاللہ بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، چلیں اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سدا آپ ایسے مسکراتے رہیں اور بات کرتے رہیں انشاءاللہ بہت تعالیٰ۔ بہت شکریہ جی، دیکھیں شکریہ۔ دیکھیں، دین کے معاملے میں ڈسکس کرنے کی ہر کسی کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ جی جی، یہ بات صحیح ہے۔ ہم دنیائی معاملات میں اتنا ماتھا کھپاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ماتھا کھپانا یہ تو انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا رہیں گے، وفادار وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے پہرے دار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے پہرے دار رہیں گے، سرکار دو عالم کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے پہرے دار رہیں گے، سرکار دو عالم کے وفادار رہیں گے، سرکار دو عالم کے وفادار